امام حسین کی زندگی کا ایک دو چیپٹر میں کھولتا ہوں اور دیکھ لیں کہ حسین اعظم نے جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ سے، اس کو اب پریکٹیکل میں امام علی مقام اور خاندان نبوت کی زندگی سے میں اس کو چیپٹر کھول کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حسین اعظم نے اتنا بڑا، اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا بلیدان جو آپ نے دیا ہے، وہ کیوں اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ وہ اتنی بڑی قربانی کی کا سبب کیا تھا؟ وہی جس کو میں نے ابھی اپنی تمہید میں بیان کیا ہے کہ یہ دنیا ذلیل ہے اور ذلیلوں کو زیادہ دی جاتی ہے۔ دنیا میں اخیر زمانے میں اس دنیا کے حاکم جو لوگ بنیں گے، آیا ہے حدیث جبریل میں کہ جب دیکھنا کہ گونگے بہرے زمین کے مالک بادشاہ بن جائیں تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ جب دیکھنا کہ ننگے پاؤں رہنے والے، بکری کا چرانے والا، ننگا بدن رہنے والا وہ فلک بوس عمارتوں میں اترانے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ قیامت قریب آ گئی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، وکاس ہے، پہلے ہم کچھ نہیں تھے، آج سب کچھ میرے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں وکاس، اور حضور کہتے ہیں یہ وکاس نہیں، یہ وناش کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے۔ حدیث جبریل جو ایک بہت بڑی حدیث جس میں جبریل امین انسانی شکل میں آ کر کے مصطفیٰ کے اصحاب کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، حضور کے سامنے بیٹھ کر افسانوں سے زانوں ملا کر کے سوال کر کے وہ دوسروں کو دین سکھانے جو آئے تھے، جس کے بارے میں حضور نے کہا عمر تم پہچانتے ہو کہ کون تھا؟ کہا نہیں سرکار، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو سرکار نے کہا تھا وہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اسی میں سے ایک سوال یہ کیا تھا جناب جبریل نے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے کہا تھا کہ جو سوال کر رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا اس کے تعلق سے۔ یہ سرکار کی عاجزی، انکساری، خاکساری تھی اور اپنے گہرے علم پہ پردہ ڈالنا تھا، اس لیے کہا کہ تم تو جانتے ہو جبریل قیامت کب آئے گی، تم کو تو معلوم ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ نشانیاں کیا کیا ہے، قیامت کے قریب کیا کیا چیزیں ظہور میں آئیں گی؟ حضور نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتها، جب دیکھنا کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ نافرمان بیٹا، جو بیٹا ماں کو آنکھ دکھلائے گا، آج 90% اسی طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت کی علامت ہے کہ نافرمان بچے یعنی عورتیں اپنے مالک کو جنم دے رہی ہیں، یا پھر لونڈیاں اپنے مالک کو جنم دے گی، کثرت سے زناکاری ہوگی اور باندیاں حاملہ ہوں گی، اور اس کا بیٹا چونکہ وہ مالک کے پاس رہتی ہے اسی لیے وہ ان کا بچہ وہ مالک کا جانشین اور اترادھیکاری کہلائے گا۔ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور یہ ناجائز بچے زمین کے حاکم بنیں گے، واہی تباہی زمین پہ مچ جائے گی۔ اور تو دیکھنا کہ ننگا بدن اور ننگے پاؤں رہنے والا یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی عمارتوں میں اترائیں گے، فخر کریں گے، 5 منزلہ 10 منزلہ 150 منزلہ 200 منزلہ مکان میں۔ کون؟ یہی جس کے باپ بکری چراتے تھے، جس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، جو پیدل چلتا تھا۔ اور آج کل 100 میں سے 95% وہ لوگ مالدار ہیں جن کے باپ دوسروں کی گائے چراتے تھے، جو دوسروں کی دکان میں مزدوری کرتے تھے، جن کے باپ کے پاس چپل نہیں تھی، جو آج 25 لاکھ کی کار پہ چلتے ہیں، ان کا باپ ساری زندگی 15 کلومیٹر دور پیدل چل کے ریلوے اسٹیشن آ کے ٹرین پکڑتا رہا۔ آج ان کے بیٹے کے پاس 25 لاکھ کی کار موجود ہے، ان کے پاس 50 لاکھ کی فارچونر موجود ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا تھا جب دیکھنا ننگا بدن ننگے پاؤں بکری کا چرانے والا فلک بوس عمارتوں میں اترانے لگے تو انتظار کرنا قیامت کا۔ تو دولت کا بڑھ جانا یہ خوش نصیبی نہیں ہے، یہ مال سڑکوں کا پختہ ہو جانا خوش نصیبی نہیں ہے، یا 24 گھنٹے بجلی کا رہنا یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ خوش نصیبی ہے مانوتا کا بڑھ جانا، اخلاق کا بڑھ جانا، ایمانداری کا بڑھ جانا، شرافت کا بڑھ جانا، حیا کا بڑھ جانا، شرم کا بڑھ جانا۔ یا گونڈے ذلیل جو گناہوں کو اچھا سمجھیں اور نیک کام کرنے والوں کو برا سمجھیں، جو قیامت کی علامت ہے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھتا ہوں تو یہ ذلیل پولیس والا کہتا ہے یہ پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے۔ اسی جگہ یہ خبیث مردود ایک جوان لڑکا 18 سال کی جوان لڑکی کے بدن پہ ہاتھ دے کے پیار محبت کی باتیں کرتا ہے اور چوما چاٹی کرتا ہے۔ یہ خبیث وہاں مزے لے کے دیکھتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ یہ پلیٹ فارم ہے، طوائف کا کوٹھا نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ ہنی مون منانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کے دل دماغ پہ کیا اثر پڑے گا؟ یعنی نماز اس کو بری لگتی ہے اور زناکاری بری نہیں لگتی، اس کو وضو کا پانی برا لگتا ہے، اس کو شراب پینا برا نہیں لگتا۔ ان خبیثوں کی بات کو کیا خاطر میں لانا، ان مردودوں کی بات سن کے کیا وچلت ہو جانا، کیا اپنے مذہب کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا؟ یہ شرابی
یہ پاپی، یہ زناکار، یہ خبیث، یہ مردود اسلام کو مٹا دیں گے، مسجدوں کو مٹا دیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ اپنا رشتہ مسجد سے جوڑ، اپنا رشتہ نبی کی سنت سے جوڑ، سچا حسینی بن جا، جنت تو وہاں ملے گی، دنیا کی بادشاہت خلافت یہاں مل جائے گی۔ دونوں جہان کی بھلائی مصطفیٰ کی غلامی میں پنہا ہے، چونکہ ہم ہی ان کافروں کی طرح ننگے ہو گئے، ہم ان کی طرح بے ڈھنگے ہو گئے، ان کافروں کی طرح لباس، ان کافروں کی طرح 24 گھنٹے واٹس ایپ یوٹیوب، ان کافروں کی طرح 24 گھنٹے 10 کمرے میں 10 ٹیلی ویژن، اور میاں بیوی سب مل کے اس کو دیکھنا، اور پھر ٹیلی ویژن میں ناچ دیکھتے دیکھتے بدن میں گرمی پیدا ہونا، تو بیوی دوسرے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اور شوہر دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ، اور جوان بیٹی دوسرے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اور جوان بیٹا دوسرے گرل فرینڈ کے ساتھ۔ یہ مکان ہے کہ طائف کا کوٹا ہے، یہ مکان ہے کہ زناکاری کا اڈا ہے، اسے اب بھی نہیں سمجھے گا۔ اب بولتا ہے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے، غریب نواز کہاں ہے؟ اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے مگر تم کہاں ہے؟ رسول پاک کی آقا قریب ہے مگر تم کہاں ہے؟ غوث اعظم کی مکہ کرامت قریب ہے مگر تم کہاں ہے؟ یہ مت بول اللہ کہاں ہے، یہ بول کے تم کہاں ہے، تیرا کردار کہاں ہے، تم کہاں کھڑا ہے؟ تو پہلے اپنے آپ کو بلند کر لے تو دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اقبال کی زبان میں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ قرآن نے اس دنیا کو کیا کہا، اس کے تعلق سے صرف ایک حدیث ایک قرآن کی آیت سن لیجئے۔ قرآن نے اس دنیا کے وشے میں کیا کہا، اس سنسار کے وشے میں کیا کہا، جس کو ہم لوگ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ نماز روزہ ہو نہ ہو مگر نوکری مل جانی چاہیے، کچھ ملے نہ ملے کم سے کم ایک مکان گھر بن جانا چاہیے، چاہے جھوٹ بولیں، بکری چرائیں، کچھ بھی کریں، مگر ایک گاڑی خرید لینی چاہیے۔ گاڑی والے کو عزت ملتی ہے، مکان والے کو عزت ملتی ہے، جس کے پاس منی ہے، مال ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو ہمارے بچوں سے اخلاق کو چھین لیا، یہی ایک امیجنیشن ہے جو ہمارے سماج سے ادب ڈسپلین کو چھین لیا۔ پہلے کسی آبادی میں گھستے تھے، آج سے 40 سال پہلے طالب علم میں تھے، پڑھتے تھے، پھر بھی گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے بچے یہ ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے مہمان رسول آ گئے، سب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ بڑے بڑے لوگ 80 سال کے بوڑھے بھی کہتے تھے یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، مہمان رسول السلام علیکم السلام علیکم۔ اور اب جب مہمان رسول سے اوپر اٹھ کر کے بس کتاب کی زبان میں، تحریر کی زبان میں نائب رسول بن گئے، ورنہ نائب رسول تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، بس ایک لیبل لگا ہوا ہے نائب رسول کا، ورنہ مسلمان تو دنیا سے چلے گئے، مسلمانی کتاب میں رہ گئی۔ ویسے جس علماء کا دیکھنا جس کو عبادت، جس کو زیارت کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، وہ لوگ چلے گئے دنیا سے، اب تو صرف پیسے کے طلبگار دنیا میں رہ گئے، ہم جیسے لوگ رہ گئے، بس ایک نقل ہے، خطابت امر بالمعروف ایک نقل ہے، شاید اسی نقل کی وجہ سے خیرات مل جائے ایک قطرہ تاکہ دنیا اور آخرت کا بھلا ہو جائے، بس نقل بھی ہوتی رہنی چاہیے، یہ ایک نقل ہے، وہ ایک نقل ہے، بس اس طرح پہلے بوڑھے لوگ سلام کرتے تھے، یہ مہمان رسول ہے، یہ نائب رسول ہے، اور آج داڑھی سفید ہو گئی، محلے میں گھسنے کے بعد ایک جوکر سامنے کھڑا ہے، داڑھی موچھ منڈا پینٹ پھٹا پینٹ پہن کے، اس کو بولتا جاوید بھائی السلام علیکم، جاوید بھائی السلام علیکم، کب آئے بمبئی سے آپ، کب آئے دبئی سے، کب آئے سعودیہ سے؟ بازو میں ایک داڑھی والا، جو داڑھی منڈنا فسق ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، جو اس فساد امت کے زمانے میں سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، بے شک 100 شہیدوں کا ثواب یہ کما رہا ہے، جو چہرے پہ داڑھی رکھ رہا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اور رضوی برکاتی بریلوی ٹوپی ہے، وہابی دیوبندی غیر مقلد نجدی نہیں ہے، یہ بریلوی ہے، سنی ہے، رضوی ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا فالوور ہے، حشمتی ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اسلامی لباس بھی ہے، ان کو سلام نہیں کرتا، سلام کرتا کہ ان کو وہ جوکر جو بمبئی سے آیا ہے، دیکھیں گلے میں چین ہے، گل سونے کا لاکٹ ہے جو کہ ڈھیر پیسہ کماتا ہے، مولانا بولتے ہیں کہ سونے کا لاکٹ پہننا حرام، سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا حرام، عورت کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہاں حرام اسی لیے ہے سونا کہ مرنے کے بعد جب اللہ جنت دے گا مسلمانوں کو تو مسلمان مردوں کو اللہ جنت کے گہنے اسے پہنائے گا، جنت کے کنگن پہنائے گا، تو جب وہاں کنگن پہنے گا تو دنیا میں پہننا حرام ہے، چونکہ جنت انتظار کر رہی ہے سونے کا کنگن لے کے وہاں پہنایا جائے گا۔
रेशम दुनिया में मर्दों को पहनना हराम है। क्यों? रेशमी लिबास जन्नत में इसको इज्जत के तौर पर पहनाया जाएगा, इसीलिए दुनिया में वो रेशम पहनना मर्द के लिए हराम है। तो जो हराम अंगूठी और हराम चैन पहने हुआ है उसको ये लपक के सलाम करता है, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, कब आए बंबई से आप? ये कैसा हुआ, कितने दिन तक आपको रहना है, कब फिर वापस जाना है, कैसा चल रहा है कारोबार धंधा बिजनेस कैसा चल रहा है? मुस्कुरा के मिले। और बगल में एक मौलाना है जो जुमा को खिताब करता है, जो लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाता है, जो गालियां सुन सुनकर हदीस सुनाता है, जो लोग उसको नौकरी से भगाने की धमकियां देते हैं और वो उनको जन्नत की राह दिखाता है, उसको सलाम तक नहीं है, सलाम नहीं है। क्यों? इसलिए कि आखिर जमाने में शरीर किस्म के लोग रह जाएंगे और शरीरों से ही दोस्ती करेंगे और नेक लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, नतीजे में कोई आदमी नेक नहीं बनेगा, क्योंकि माल चाहिए, माल। हाँ, वही मौलवी को गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, 1 लाख रुपए महीना है, अब वो आल्टो कार खरीद लिया है, तो जिसको कोई बेटी देने को तैयार नहीं था, आज 50 बेटी वाले दूसरों से पैरवी करवा के बेटी देना चाहते हैं। क्यों? नौकरी है, 1 लाख रुपए महाना है, आलिया का मुदर्रिस है। तो अभी भी जिल्लत वाला काम है, तकवा की वजह से, परहेजगारी की वजह से, इस्लामी लिबास की वजह से, इस्लामी दाढ़ी टोपी की वजह से बेटी नहीं देना चाहता है। बेटी देना चाहता है सिर्फ नौकरी की वजह से, 1 लाख रुपए महीना जो कमाता है उसी को देख के तरजीह देता है। तो नो पैसा है तो दाढ़ी चलेगी, पैसा अगर है तो टोपी भी चलेगी, पैसा अगर है तो जुब्बा खान ड्रेस भी चलेगा, और अगर पैसा नहीं है तो फिर चाहे तो जोकर की तरह जींस टी शर्ट पहनो, कोई खास नहीं डालेगा। क्यों नहीं? बेटी को देख के बर्बाद करेगा क्या? पैसा बोलता है। अब पहले दाढ़ी हमारी बेटी के लिए बोझ लग रही है, दाढ़ी नहीं, जंगल नहीं चाहिए, और अभी उसी जंगल वाले को पसंद किया जा रहा है, चूंकि आलिया की 1 लाख रुपए महाना की नौकरी है, इसीलिए उस दाढ़ी वाले को पसंद किया। हर जगह माल चाहिए, माल। अब जरा गौर से सुनिए, बस सिर्फ कुरान पाक की एक आयत सुन लीजिए, मुस्तफा की एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हुसैन ने प्रैक्टिकल में, उसकी मां ने प्रैक्टिकल में, और उनके बाप ने प्रैक्टिकल में किस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारी, उसी की एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आप जान लें कि करबला में जो कुछ हुआ था वो कयामत तक के लिए एक रोशनी का प्रतीक, एक मीनार। अगर कोई बातिल के बीच में घिर कर हक बोलने का हुनर और जिगर रखता है तो ये हौसला हुसैन का अता किया हुआ है, वरना इस जमाने में चोर बढ़ गए, मुंह देखने वाली बात बोलने वाला बढ़ गया, मुनाफिक जबान पे कुछ दिल में कुछ, हक कौन बोलेगा? पता चला कि साहब अगर मैं ताजिया के खिलाफ बोलूं तो मेरी तकरीरी अगले साल से बंद हो जाएगी, नजराना भी आधा कट जाएगा। अब चलो हटाओ भाई, तुमको जैसे नाचना है, गाना है, मरना है, जहन्नम जाना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं टच करेंगे ताजिया के उन्वान को। तो तुम नाचो, गाओ, कूदो, शराब पियो, अफीम चरस खाओ और खूब हुसैन का नाम लेके यजीद के मिशन को आगे बढ़ाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम बोलेंगे। अपना काम बोलना है, चुपके से हिस्ट्री बयान कर देनी है, लिफाफ लेना है, चल देना है, यानी मुनाफिकों की तादाद बढ़ जाएगी, दिल में कुछ, जबान पे कुछ, हक बोलने वाला नहीं रह जाएगा। वो हक बोला, मस्जिद से छुट्टी हो गई, वो हक बोला, नौकरी से छुट्टी हो गई, वो हक बोला, साहब उसको संसद से निष्कासित कर दिया गया। हक का आईना दिखलाया, संसद से जो पब्लिक से चुना हुआ आदमी है, कोई न कोई लगा करके साहब उसको जज कोर्ट के जरिया उसको निकलवा दिया। यानी जिसको जहां चलता है वो अपनी चला करके अच्छे लोगों को निकालना, उसको बिगाड़ना, उसको भगा देना, ये सबका मामूल बन गया है। इन चोरों के बीच में हक कौन बोलेगा? लेकिन आज भी है हक बोलने वाला, हुक्मों को नौकरी रहे या जाए मगर हक बोलूंगा, चाहे मुझे निष्कासित कर दो मगर मैं हक बोलूंगा। कयामत तक यह गरोह रहेगा जो दुश्मनों के बीच में भी हक बोलेगा, जालिम हाकिम के सामने हक की आवाज उठाएगा, चाहे उसको मार दिया जाए हक की आवाज उठाएगा। तो अमेरिका यूरोप का दानिश्वर कहता है तो जो भी हक आज बोल रहा है, अपनी अपनी नौकरी, मुलाजमत, पैसा, इज्जत को दांव पे लगा के अगर सच का अलम बरदार है तो मुंह उसका है, हौसला हुसैन का अता किया हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वरना जहां दुनियादार बढ़ गए, जहां चापलूस बढ़ गए, सांप का भी मुंह चूमना है, सपेरा का भी मुंह चूमना है, इमाम साहब का भी मुंह चूमा और जालिम मुतवल्ली का भी जाके मुंह चूम रहे हैं, उनकी भी हाँ हाँ, इनकी भी हाँ हाँ। ऐसे चोरों के बीच में हुसैन की कहानी कौन सुनेगा? हुसैन आजम को हक का अलमबरदार कौन मानेगा? उसकी कहानी को कौन सुनेगा? 2-4 लोग सुनते बीते थे, इस कहानी को ताजिया का रंग दे दिया, अखाड़े का रंग दे दिया, डीजे का रंग दे दिया,
बिंजू का रंग दे दिया, औरतों के मेले का रंग दे दिया। पहले हम शान से कहते थे कि उसके यहाँ उनके यहाँ मर्द नहीं है, उनके मंदिरों में औरतें हैं, उनके मंदिरों में उनका पुजारी 70 साल का लंबी दाढ़ी रखने वाला, पेट ऊंचा रखने वाला, वो उनके साथ मंदिरों के तहखानों में रेप करता है। चूंकि वहां इबादत नहीं है, वहां अल्लाह का डर नहीं है, वहां सिर्फ जाहिर पर अमल है। अब वहां मर्दों के पास फुर्सत नहीं है, वहां कोई ड्यूटी नहीं है, वहां जब मन चाहा हाथ में थाली लिया, थाली में कुछ लिया, वहां चले गए। अब वहां मिनमिन किया, पैसा डाला, उसी में कोई खूबसूरत मिल गई तो किसी न किसी बहाने पंडित जी फांसा, उनके साथ रेप किया। आई दिन अखबारात में इस तरह की बात मिल रही है। एक गैर मुस्लिम हमारे पड़ोस में वो कहने लगा, मौलाना का टोन ऊंचा नहीं होता है लेकिन पंडित जी का टोन ऊंचा होता है। मालूम है तुमको कि पंडित जी सिर्फ खाता है और सोता है, इसीलिए मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है। इनका मौलाना ईशा पढ़ता है, पढ़ाता है, फजर पढ़ता है, पढ़ाता है, जोहर में 12 रकात पढ़ता है, असर में 8 रकात पढ़ता है, मगरिब में 9 रकात पढ़ता है, ईशा में 17 पढ़ता है। ये नमाज में खड़ा होता है, रुकू में जाता है, सजदा करता है। ये नमाज जबरदस्त टाइप का एक एक्सरसाइज है, एक वर्जिश है। जो खाएगा 4 रोटी और 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, उसका पसीना इतना बहेगा कि उसकी सारी चर्बी गल जाएगी, तोन नहीं निकलेगा। और जो खाएगा सोएगा, उसका तोन मोटा होगा और फिर वह ज़िना की तरफ उसका दिल माइल होगा। और यहाँ तो 1 टाइम 3 टाइम खाना है और 5 टाइम नमाज पढ़ना है। ये नमाज ही है जो उलमा को कंट्रोल में रखती है, मुसलमानों को कंट्रोल में रखती है और फिट फाट सेहत के एतबार से भी फिट रखती है। सेहत यहाँ दिलाती है, यही नमाज जन्नत वहां दिलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नमाज है, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं। तो जो हमारे जो उलमाए कराम है, वो उलमाए कराम इज्जत की चीज है और हमने दुनियादारों को सम्मान दिया, इनको छोड़ा। नतीजे में चोरों की तादाद बढ़ गई, हक बोलने वाला कोई नहीं रहा। हुसैन आजम का नाम जहां आता है वहां बातिलों के बीच में हक बोलने की आग बदन में लग जाती है। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल से दब के जीना है तौहीने जिंदगी, यह ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल से दब के जीना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, जालिमों के साथ चलना, जालिम के दस्तरखान पे बैठ के खाना, जालिम के मुस्कुरा के मिलना, सब जुल्म है। हुसैन आजम की कहानी जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करती है। कैसे गुर्बत में जीना है, कैसे भूखा रह के खिलाना है, कैसे रात रात भर सजदा करना है, कैसे हलाल की तलाश में यहूदी के कुएं से पानी खींचना है, कैसे 3 दिन का फाका के बावजूद गरीबों, मिस्किनों, यतीमों को खिलाना है। और जब आदमी घिर जाए दुश्मनों के बीच में, वहां घिघिया के रहमो करम की भीख नहीं मांगनी है, बल्कि वहां हिम्मत और हौसला के साथ अपनी गर्दन कटा के भी अपना ईमान, अपना हाथ बचा लेना है। ये है हुसैन आजम की जिंदगी से हर कदम पे जो हमें नूर मिलता है। और 1400 साल के बाद हर जबान पे हुसैन, हर मस्जिदों में हुसैन, हर मदरसों में हुसैन, यूनिवर्सिटीज में हुसैन, कॉलेज में हुसैन, हर जगह पे, हर तानिश्वर की जबान पे हुसैन। जो जीत गया बज़ाहिर जंग, वो हार गया, और जो सारा कुंबा लुटा दिया आज वो जीता हुआ है। उसका नाम है करोड़ों जबान पर। या मुहर्रम का महीना जब आता है तो अरबों जबान पे हुसैन, मोदी की जबान पे हुसैन, नीतीश की जबान पे हुसैन, पंडित जी की जबान पे हुसैन, अपने बेगाने सबकी जबान पे हुसैन। पता चला कि जुल्म मर जाता है और सब्र हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। जुल्म मरने के लिए आया है और सब्र जिंदा होने के लिए आया है। अब जरा 2-3 चैप्टर में खोलता हूं, उसको गौर से देखिए। कुरान शरीफ की एक आयत, मुस्तफा की एक हदीस, और फिर मुस्तफा के घर वालों की जिंदगी में प्रैक्टिकल में इस हदीस कुरान की आयतों पे अमल। बस यही 3 बात आपको, आपके पास अगर वक्त हो तो आप बैठिए। इस 3 बात को जो हमारी पूरी तकरीर की तमहीद को अब मैं दलील के तौर पर मैं एक आयत पढ़ता हूं। सूरह ज़ुखरुफ कुरान शरीफ में एक सूरत है। ये उलमा कराम जो हमारे उफ़ाज़ कुरान आलिम है, इनको मालूम है। सूरह ज़ुखरुफ है। ज़ुखरुफ का माने, एक माना गोल्ड का होता है, सोना का, एक माना उसका ऑर्नामेंट्स का होता है, यानी डेकोरेशंस का, सजावट का, तज़यीन का, आराइश का एक माना आता है। उसको एक नाम है सूरह ज़ुखरुफ। उस ज़ुखरुफ को एक आयत में बयान किया गया है, एक लफ्ज है, उसी की मुनासबत से पूरी सूरत का नाम सूरह ज़ुखरुफ पड़ गया है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात को गौर से समझ रहे होंगे आप। तो उस सूरत की जिस आयत की वजह से उसका नाम ज़ुखरुफ पड़ा है, उस आयत को मैं पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है, वलौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन
علیہا یتکئون وزخرفا وزخرفا۔ اللہ فرماتا ہے، اس کا میننگ میں سرل شبدوں میں بتا دوں آپ کو۔ اللہ کہتا ہے چونکہ ہمارے بچے مال کے لیے ہی 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، 30 گھنٹے پڑھتے ہیں، 35 لاکھ روپے رشوت دے کے نوکری حاصل کرتے ہیں، چونکہ اللہ پر وشواس نہیں کہ اللہ روزی دے گا۔ چور کو وشواس ہے، ڈکیت کو وشواس ہے، شرابی کو وشواس ہے، ایک کاشتکار کو وشواس ہے، اینٹ ڈھونے والے کو وشواس ہے کہ ہم 8 گھنٹے نوکری کریں گے، اللہ صحت دے، حلال طریقے سے کما لیں گے، نوکری کریں گے، بمبئی جائیں گے، کام سیکھیں گے، کام کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں حلال کمائی کر کے اربوں میں کھیل رہے ہیں، اور کیوں ہم، مگر جو کوڑھی قسم کے لوگ ہیں، وہ کوڑھی قسم کے سست لوگ، وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، زمین جگہ مال دکان سب بیچ کر کے رشوت دیا 30 35 40 لاکھ روپے نوکری لی تاکہ بیٹھ کے ساری زندگی حرام کھائیں، اسی حالت حرام خوری میں مر جائیں۔ اس طرح کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، ورنہ جو محنت کرنے والا ہے وہ پتھر توڑ کے حلال روزی کماتا ہے۔ محنت کرنے والا وطن سے بے وطن ہو کے رات رات بھر جاگ کے فیکٹری کا دربان بن کے وہ پیسے کماتا۔ محنت کرنے والا بزنس کرتا ہے، پہلے پنیر لے کے بیٹھتا ہے، دودھ لے کے بیٹھتا ہے، چپل لے کے بیٹھتا ہے، چشمہ لے کے بیٹھتا ہے، اللہ اسی برکت دیتا ہے تو اربوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ آج مکیش امبانی دنیا کے 10 بڑے ارب پتیوں میں ایک ارب پتی، ہندوستان کا سب سے پہلے نمبر کا ارب پتی ہے۔ ان کا باپ دھیرو بھائی امریکہ میں نوکری کرتا تھا، نوکری کرتے کرتے اس کو ایک ذریعہ مل گیا، اس کے بعد ہندوستان میں پلانٹ ڈالا۔ آج اس کا بیٹا ہندوستان کے 140 کروڑ بھارتیوں میں اول نمبر کا سب سے مالدار ترین شخص ہے، اور دنیا بھر کے 1000 کروڑ کی آبادی والی دنیا میں اس کا 10 ٹاپ مالداروں میں ایک نام اس کا آتا ہے۔ اس کا باپ مزدوری کرتا تھا، محنت مزدوری کے بعد جو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے بہت دن تک ٹکتے ہیں، اس میں وزن رہتا ہے، اس کے بال بچوں کے دماغ میں اس کا اثر رہتا ہے کہ باپ نے مزدوری کر کے کمایا۔ اور جہاں حرام خوری ہو، حرام کاری ہو، پھر وہاں اس کا اثر تو 2 4 10 20 سال رہا، اس کے بعد پھر اس کو افسردگی میں، افسردنی میں، مردنی میں، بزدلی میں، کاہلی میں، وہ سب ساری باتیں بدل جاتی ہیں۔ ان کے آنے والی نسلیں بزدل، کاہل، کام چور اور کوڑھی بن جاتی ہیں۔ جہاں حرام کھانے کی لت لگی، دوسروں کے سامنے مانگنے کی لت لگی، تو پھر وہاں ذلت اس کی تقدیر میں طے ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے قرآن شریف میں اس دنیا کی مذمت کیا ہے، مذمت، جس دنیا کی مذمت اللہ نے کی ہے، اور اسی کے لیے ہم لپکتے ہیں، لپکیں حلال طریقے سے محنت کر کے نہیں، جیسے بھی ہو حرام حلال، ہم کو چاہیے پیسہ چاہیے۔ یہ نیتی کافروں کی تھی، یہ نیتی مشرکوں کی تھی۔ یہودی شادی بیاہ میں مال دیکھتے ہیں، چاہے جیسی بھی لڑکی ملے۔ نصرانی شادی بیاہ میں جمال، حسن، خوبصورتی دیکھتے ہیں، چاہے جو بھی ملے، خوبصورتی چاہے یوزڈ ہو، چاہے 2 4 10 حمل گرا ہوا ہو، کچھ نہیں، مگر ناک لمبی ہو، آنکھ بڑی ہو، چہرہ گورا ہو، چاہے بابی فٹ فاٹ ہو، پہلے کیا کیا نہیں کیا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ابھی چہرہ مورا ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کے لیے سوٹیبل ہے، صرف حسن دیکھنا اور وہاں مال دیکھنا۔ مگر مصطفیٰ کا غلام نہ مال دیکھتا ہے نہ حسن دیکھتا ہے، مصطفیٰ کا غلام دین دیکھتا ہے، اخلاق دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، مصطفیٰ نے کہا۔ ہم نے حضور کی حدیث کو طاق پہ رکھ دیا اور کافروں کے تہذیب کو اپنا لیا، نتیجے میں طلاق سے سارا سماج بھر گیا، اور لڑائی جھگڑے کیس مقدمہ سے سارا سماج بھر گیا۔ تو حضور کی بات کو پریورٹی نہیں دی، جبکہ حضور نے کہا تھا نکاح میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: عورتوں کا حسن، عورتوں کا مال، عورتوں کا خاندان، عورتوں کا دین اور اخلاق۔ حضور نے کہا فضفر، یعنی میں تم سے کہتا ہوں کہ اخلاق کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو، مال نہیں، حسن نہیں، خاندان نہیں، اخلاق اور دین کو ترجیح دو۔ حضور نے کہا وَلَا أَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ افضل، یہاں تک صاف لفظوں میں مصطفیٰ نے کہا کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ الصمد، آخری بات مصطفیٰ نے کہہ دی۔ مگر میرا جوکر بچہ صرف ناک دیکھتا ہے، آنکھ دیکھتا ہے، صرف چہرے کا رنگ دیکھتا ہے، 6 فٹ 5 فٹ کی ہائٹ اور بلندی اور لمبائی کو دیکھتا ہے، باقی کردار کیریکٹر چوپٹ رہے۔ اسکول میں، کالج میں، کوچنگ سینٹر میں، گلی کوچے کے عشق باز چھوکروں کی نظر اس کی عزت ہو جائے، شادی سے پہلے 2 4 حمل چور دروازے سے صدر ہاسپٹل میں گروا دے، سب چلے گا، مگر
नाक लंबी हो, चेहरे का रंग गोरा हो। तो जैसी माँ उसका बच्चा जो पैदा होगा महाजोकर, उसका बच्चा माँ का कदम 5 बार फिसला, उसके बेटे का कदम 50 बार फिसलेगा। बाप का कदम 10 बार फिसला, उसके औलाद का कदम 50 बार फिसल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि माँ बाप रहे जोकर और जोकराइन और उसका बेटा कुतुब वली अब्दाल पैदा हो जाए। वह कोई दूसरी दुनिया में ऐसा होता होगा, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में जो अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह की इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अल्लाह की इस दुनिया में आम के पेड़ से आम, सेब के पेड़ से सेब, बासमती धान रोपे तो वहां से, और यहाँ गेहूं रोप के सस्ता चावल नहीं मिलता, गेहूं रोप कर गेहूं ही मिलता है। एक दाना डाले 1000 दाना अल्लाह देता है, मगर पहले दाना डाल, उसमें तदबीर कर, हिकमत कर और मेहनत कर। पहले जमीन की जुताई कर, एक दाना डाल, फिर वहां से 50 बालियां, 1000 दाने लौटा के मैं तुझको दे दूंगा। तुमको एक दाना डालना होगा, मेहनत करनी होगी, घर से निकलना होगा, तो फिर जो दाना डाला है वही दाना मिलेगा। गेहूं डाल के हीरा नहीं मिलेगा, गेहूं डालकर वहां से बासमती चावल नहीं मिलेगा। जैसी जमीन वैसी फसल, यानी माँ हो फातिमा और बाप हो अली, तो बेटा जोकर नहीं होता, बेटा तारीख रचने वाला हसन और हुसैन पैदा होता है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक इज्जत आबरू वाली और गुनाहों से सेफ, और बाप दिन भर जिहाद करने वाला और रात भर सजदा करने वाला, तब उसी दोनों जोड़े का बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब अम्मा हूँ रात भर मुसल्ले पे बैठकर जिक्र करने वाली, बाप हूँ सैयद गयासुद्दीन के गुर्बत में भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, और ज़ुहद और तक़वा का दामन हाथ से नहीं छोड़ने वाला, तो जैसी जमीन वैसी फसल। जब बाप हूँ सैयद गयासुद्दीन की तरह और अम्मा हूँ रात भर मुसल्ले पे रहने वाले, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन पैदा होता है। और जब बाप हूँ सैयद अहमद अली बुखारी और अम्मा हूँ सैयदा सुलेखा जैसे कि जवानी में बेवा हुई, 80 साल की उम्र में भी सर से आंचल नहीं खिसका, अजनबी पड़ोसी ने चेहरा नहीं देखा, तो उसी कोख का बच्चा वली बनकर चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़वाने वाला निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और जब नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और परदादा परनाना हो आला हजरत, और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हो सारे ज़ेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम को चलाने वाली, तो उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा का अजहरी पैदा होता है। नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सुभान अल्लाह। जैसी जमीन वैसी फसल। इसलिए शादी ब्याह में इश्कबाजी को तरजीह मत दें, शादी ब्याह में लड़की बाजी को तरजीह मत दें कि बस एक जिंदगी गुजारने की चीज है। नहीं, वो इश्कबाजी का जुनून 10 दिन में ठंडा हो जाता है। जब तक करीब नहीं है तब तक वो आंख मारना, मोबाइल से देखना, रात रात भर बातें करना, लेकिन जब निकाह होकर के एक साथ रहने लगते हैं 10 दिन में सारा जुनून ठंडा हो जाता है। उसके बाद मियाँ हूं मैं, शौहर हूं, या बीवी है बीवी बन के रहो, मैं शौहर हूं, शौहर बन के रहूंगा। वो बोलती अरे पहले तो बोलता था कि मैं तेरा पांव चूम लूंगा, पहले तू बोलता था मैं सर पे बिठा के रखूंगा, पहले तू कहता था तेरे लिए सारी खुशी तेरे कदमों में कुर्बान कर दूंगा, और अब बोलता है कि मैं शौहर हूं, मैं शौहर हूं, मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरी बीवी है, बीवी बन के रह, और तू बीवी बन के रह। और अब तो पहले तो बोलता था कि मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, तेरा पेशाब पखाना सब धो डालूंगा, और अभी बोलता है कि मैं शौहर हूं, अब लगता है तू बदल गया। बस उसके बाद क्या होता है, तकरार, लड़ाई झगड़ा, फिर तलाक पे वह मोहब्बत खत्म हो जाती है, या फिर जहर खा लिया, फांसी के फंदे पे लटक गया। अरबों में खेलने वाला फिल्म का एक्टर फांसी पे लटक रहा है, अरबों में खेलने वाली फिल्म के एक्टर फांसी पे लटक रही है। ये खेल मेरा बच्चा कर रहा है। मुस्लिम सोसाइटी हिंदुस्तान में 40 करोड़ कमोबेश मुसलमान है। अगर कोई एक बच्चा डीएम बनता है तो 40 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। तो डीएम बनेगा बलरामपुर का बच्चा, वो खाएगा, वो पिएगा, वो अपनी गाड़ी पे चलेगा, हमने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, मगर बहैसियत मुस्लिम हमारा सर भी फख्र से ऊंचा होता है कि हमारी कम्युनिटी का एक बच्चा डीएम बना है, एक एसपी बना है, हमारी कम्युनिटी एक बच्चा हाई क्लास का ऑफिसर बना है। पूरी सोसाइटी के लिए फख्र की बात होती है। कोई हो ऐसा बच्चा जो खूब मेहनत करे 18 घंटे और एसडीएम बने, यूपीएससी कंप्लीट फेस करे, आईएएस ऑफिसर बने, ताकि मुसलमानों का
सीना चौड़ा हो और हर साल 25 से 30 बच्चे IAS निकालने में कामयाब होते हैं। इस पीरियड में भी साहब, जिसको लोग पंडित जी और मोदी जी का पीरियड कहते हैं, इस पीरियड में भी 25 बच्चे हर साल 25-30 बच्चे मुसलमानों के IAS निकालने में कामयाब होते हैं। इसलिए बुज़दिल वो बोलते हैं कि इस जमाने में नहीं होगा, मगर मेहनती वो पत्थर तोड़ के पानी निकालने में कामयाब हो जाता है। जो 18 घंटे पढ़ेगा वो इस पंडित जी के पीरियड में भी वो UPSC यानी UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में वो कामयाब होकर वीडियो बनता है, वो साहब वो और दूसरे ऑफिसर क्लास के जॉब को हासिल करता है। मेहनत जरूरी है। वह बुज़दिल है, शिकवा गिला लेके बैठ जाता है, और मेहनती वो साहब दुश्मनों के बीच घुस के मेहनतें करके चल मुकाबला कर, जितना हो। तू 15 घंटे पढ़ता है, मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, और तू साहब 18 घंटे पढ़ता है, मैं 20 घंटे पढ़ूंगा। ये मुकाबले का दौर है। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वही कामयाबी उसका कदम चूमेगी। पता चला कि इस दुनिया में ये नहीं होता है कि मैं रहूं जोकर, मेरा बच्चा हो जाए कुतुब। यहाँ जैसी जमीन वैसी फसल, माँ हो फातिमा, बाप हो अली, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। इसलिए अच्छी माँ सिलेक्शन करके लाई और अच्छा बाप खुद बन जाइए, ताकि आपका बच्चा अगर हुसैन नहीं बनेगा तो कम से कम हुसैन तो नहीं बनेगा, मगर हुसैन आजम का गुलाम अगर बन गया तो काम हो गया। हुसैन का सिर्फ गुलाम बन जाए और हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया मेरा गुलाम है, काम बन जाएगा। यहाँ मैंने हक बोला तो 4 तमाचा लगा। लोग कहते हैं देखो जैसा किया था वैसा हो गया, हालांकि हकीकत की निगाह में हक बोला, लिफाफ मिल गया 50,000 रुपए का। मैंने कुरान हदीस बोला और मुझको माला पहना दिया गया। तो हो सकता है कि ये कुरान हदीस बोलने का बदला दुनिया ही में मिल जाए और आखिरत में इसका इनाम ना मिले, लेकिन जो हक बोला गाली दी गई, हक बोला तो 4 तमाचा मारा गया, हक बोला मुलाजमत छूट गई, तो कम से कम एक बड़ा सौदा तेरे हाथ है। कल क़यामत के दिन खून में लथपथ हुसैन जब अपने काफिला वालों के साथ काफिला सालार बनकर जब जन्नत की तरफ रुख करेंगे और पीछे से तू बोलेगा सरकार आप हक बोले, तो आपकी गर्दन कटी, आपका कुंबा लुटा और आपको क़यामत के दिन अल्लाह ये इज्जत से नवाजा है कि जन्नती नौजवान की सरदारी आपको मुबारक हो। हुजूर मैंने भी तमाचा खाया है हक बोलकर, मैंने भी गालियां सुनी हक बोलकर, तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं पहुंचा पाएगा जहां हक बोलकर तमाचा खाना हुसैन के साथ जन्नत की वादी में पहुंचा देगा।